அந்த இடத்தங்கள் முகாம் 30ஆம் தேதி மழை வந்து நின்று 2ஆம் தேதி இடத்தங்கள் முகாமில் நான் கதைக்க விரும்பல. என்னோட முன்னால கனவேர் இருக்கணும். වගේ වචන බල්ලා කියන බල්ලා. බල්ලා is a dog. dog එකට dog තමයි කියන්නේ. හරි හැන්සල් லஜ்ஜா வேண்டோனே ஓடி ஓடுன கேல சாகும் வரைக்கும் இந்த அரசாங்கத்தை அந்த மக்கள் ஞாபகம் வச்சிருப்பார்கள். ஆனால் கவலை என்னென்றால் பழையம்மா යන්න කියලා. ඒ වගේ තමයි මට යන්න දෙන්න තියලා තියන්නේ ඕලට. ඕගොල්ලෝ ලැජ්ජ වෙන්න ඕනේ. අර නේවි ට්‍රක් එක ගියා නම් සිල සම්මරියලක චොල්ලියෙන් බලංගරේ එනඩල් වචන භාවිතයේදී පරිස්සම් වෙන්න මගේ මම දන්න වචනේ පාවිච්චි කරන්නේ නැත්තම් කන්සාඩ් එක අයින් කරන්න කිසි අවුලක් නැහැ. හැන්සාඩ් එකෙන් අයින් කරන්න මේ මට තේරෙන්නේ සිංහල මෙච්චරයි. 2 நாள் வெளியே வரையலாம் இருந்து பார்த்தால் அரசாங்கம் பிள்ளைய அடிபாடு அங்கே நடக்குது இல்லை நீங்கள் தான் பிள்ளைய நீங்கள் நடக்கு வெக்கம். இந்த மாதிரியான ஒரு பாராளுமன்றம் இந்த நாட்டில் இருக்கிறது வெக்கம். උගේ බොඩියට මාද ගන්න තිබේ. දැන් හමුදාවේ 6ක් 8ක් විතර මරලා තියෙනවා. තමුන්නාස්ලාගේ මන්න මේ ඩිපියුටි මිනිස්ටර් ඉන්නවා. லைஃப் ஜாக்கெட் එකක්වත් නැහැ. முழங்கால் அளவு தண்ணி வந்தவனுக்கும் 25,000 ரூபா, வீடு முழுக்க இல்லாமல் போனவனுக்கும் 25,000 ரூபா, என்பிபிக்கு வேலை செய்தவங்க முழு பேருக்கும் 25,000 ரூபா. ගරු රාමනාථන් අර්ජුනා මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමාට විනාඩි 10ක් කාලයක් ලැබෙනවා. தேங்க்யூ மூலாசன மதுரத்துமணி. இன்றைய தினம் இந்த மறுபடியும் இந்த பாராளுமன்றத்திலே நான் வந்து உரையாற்ற முடியுமாக இருந்தால் நான் நினைக்கிறேன் என்னுடைய தேசத்தின் தெய்வங்கள் வழிவந்தவர்களுமே நின்ற உதவியால் இன்றைய மறுபடியும் இன்றைய தினம் பாராளுமன்றத்திலே வந்து நாள் கதைக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. இந்த நேரத்திலே தங்களுடைய உறவுகளை இழந்து, தங்களுடைய நிலங்களை இழந்து, தங்களுடைய வீடுகளை இழந்து, சொந்தங்களை இழந்து, வாழ்க்கையில் நம்பிக்கை இல்லாமல் போகின்ற ஒவ்வொரு நிமிடங்களையும் நான் உங்களோடு இருப்பேன் என்பதை சொல்லிக்கொண்டு, என்னை நேசிக்கும் உறவுகள் அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கங்களையும் சொல்லிக்கொண்டு, முக்கியமான விடயம் வடக்கு மாகாணத்திலே நான் பார்த்தேன் அண்மைய தினத்திலே 36 கோடி யாழ்ப்பாணத்துக்கு அனுப்பப்பட்டிருக்கிறது. மிகவும் கவலையான விடயம். அந்த ஈக்குவாலிட்டி என்கிற ஒரு விடயம் தெரியாமலே எங்களுடைய அரசாங்கம் போய்கொண்டிருக்கிற நினைக்கும் போது சரியான கவலையாக இருக்கிறது. ஈக்விட்டி என்றா என்ன, ஈக்குவாலிட்டி என்றா என்னென்று கூட தெரியாது. எல்லாருக்குமே 25,000 ரூபா, முழங்கால் அளவு தண்ணி வந்தவனுக்கும் 25,000 ரூபா, வீடு முழுக்க இல்லாமல் போனவனுக்கும் 25,000 ரூபா, என்பிபிக்கு வேலை செய்தவங்க முழு பேருக்கும் 25,000 ரூபா, வீடு இல்லாதவனுக்கும் 25,000 ரூபா, வீட்டு அட்ரஸும் இல்லை ஒன்றும் இல்லை அவனுக்கும் 25,000 ரூபா. இடைத்தங்கள் முகாம் ஒன்றை கட்டியிருக்காங்க 2ஆம் தேதி. அந்த இடத்தங்கள் முகாம் 30ஆம் தேதி மழை வந்து நின்று 2ஆம் தேதி இடத்தங்கள் முகாமில் நான் கதைக்க விரும்பல. என்னோட முன்னால கனவேர் இருக்கணும். சில செம்மறியலுக்கு சொல்லியும் விளங்குறேன். என்னடா ஒரு படித்த மனிதர்களுக்கு சொல்லலாம், சில பேர்களுக்கு சொல்லலாது. போய் அடி வேண்டி கிண்ணச்சிலையும் ஓடி இதை விட எனக்கு மேலே சொல்ல தெரியல. முக்கியமான விடயம் ஒன்றை ஞாபகப்படுத்தணும். இந்த நேரத்தில் வடக்கு கிழக்கு மற்றது முழு பிரதேசங்களையும் படுமோசமான நிலைமை இருக்கிறது. ஆகவே இங்கே அரசாங்கம் பிழை, எதிர்க்கட்சி பிழை என்று இப்போ நான் பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன். இங்கே 2 நாள் நான் தண்ணிக்குள்ள ஃபுல்லாக 2 நாள் வெளியே வரையலாம் இருந்து பார்த்தால் அரசாங்கம் பிள்ளை என்ற அடிபாடு அங்கே நடக்குது இல்லை நீங்கள் தான் பிள்ளை நீங்கள் நடக்குது வெக்கம். இந்த மாதிரியான ஒரு பாராளுமன்றம் இந்த நாட்டில் இருக்கிறது வெக்கம். நீங்கள் இந்த பாராளுமன்றத்துக்கு இன்றைய தினம் செலவழிக்கிற பணத்தொகையை எடுத்துக்கொண்டே வீடுகளை இழந்த, தந்தை இழந்த, தாய் இழந்த ஒவ்வொரு குடும்பத்துக்கும் 10 லட்சம் கொடுத்திருந்தீங்கள் என்று சொன்னால் சாகும் வரைக்கும் இந்த அரசாங்கத்தை அந்த மக்கள் ஞாபகம் வச்சிருப்பார்கள். ஆனால் கவலை என்னென்றால் நாங்கள் எங்களுக்கு அடிபட்டு கொண்டிருக்கிறோம், இங்கால அங்கால என்று மாறி மாறி சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறோம். அதிலே இந்த புத்தளம் அறுவைக்காடு குப்பை நிலையம், அதாவது குப்பையை கொண்டு வந்து போடுறதுக்கு ஒரு முக்கியமான பிரச்சனை கதைக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதுக்கு நாங்கள் நேரம் எடுத்து ஆறுதலாக சம்பந்தமாக கதைக்கிறேன். அதை விட அந்த ஒரு சில அமைச்சர்மார் கவுபோய் மாதிரி கப்புகளையும் போட்டுக்கொண்டு, ஐயா நீங்கள் ஒரு அமைச்சர், தயவு செய்து அதை விளங்கிக் கொள்ளுங்கோ, ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு உடுப்புடவையோடு போய் நின்று கொண்டு கோமாளித்தனம் பண்ணாமல், பிக்காளித்தனம் பண்ணாமல், தயவு செய்து வடக்கு மாநிலத்துக்கு இருக்கிற மரியாதையும் காப்பாற்றி கொண்டு நான் சில விடயங்களை சிங்களத்தில் சொல்ல வேண்டும். சுதி வந்த වෙනම ඔබතුමාලාට අද මම එකක් කියන්න ඕනේ. අද මම මේ මයික් එක අල්ලන් ඉන්නේ මේ පාර්ලිමේන්තුව ඇතුලේ කියන්නේ ඔබ හැමදාම කියනවානේ බං සබලියෝ කියලා. මම හැමදාම මේ පාර්ලිමේන්තුව ඇවිල්ලා කියනවා රණවිරුව කියලා නමත් එම කියන්නම්. මාව බෙල්ලෙන් අල්ලගත්තේ අල්විස් කියන පුත්කලයා. මම කාර් එකත් සම්පූර්ණයෙන්ම ගිහිල්ලා මගේ කාර් එක මේ කුඹුර ඇතුලේ ඉඳන් දැන් හොයාගත්තා. 27 වෙනිදා මගේ රණවිරුවෝ මේවා කරන්න කියලා. මම දැන් මේ ඇවිල්ලා බොරු කියන්නේ ඔයාලා වගේ සබලියෝ කියලා මේවා කියලා මට ඔය බොරු කරන්න බෑ පාර්ලිමේන්තුව ඇතුලේ. මගේ වෙනුවට මිනිස්සු අද වෙනතන් රණවිරුවෝ ඒ වගේ මගේ භූමිය ඇවිල්ලා මේ රට වෙනුවට කවුරු හරි මරලා ඉන්නවනේ ඒ මිනිසුන්ට රණවිරුවා කියන්න ඒ මිනිසුන්ගේ කකුලින් වදින්න මට ඒ තරමට හොඳ පණ තියෙනවා. උඹලාට නැත්තම් මට තියෙනවා. උඹලා තාම බලන්න මේ අර මේ කොහෙද මාදිවල ගිහලා බලන්න කැබ් එක පා කරන තරම
තාම උඹලා කැප් එක හොයාගෙන ඉන්නවා මේ තවත් ඔයාලට අලුත් කැප් එක. ඔයගොල්ලෝ පිටපස්සේ තියන්න බෑ පරණ කැප් එක. ලැජ්ජාවේ බං එන්න මේ අන්ඩර්වෙයාරත් එක්ක පාර්ලිමේන්තුවක මම දෙන්නම් ඔයගොල්ලෝට. හැබැයි මට මතකයි 27 වෙනිදා මම රැයට වැටුණා. ඒ කියන්නේ මගේ වාහනේ ගිහිල්ලා තව නේවි ට්‍රක් එකේ වැටලා තිබ්බා. මගේ වාහනේ ගිහලා ඒකට හේතු වුණා. ඊට පස්සේ මමයි මගේ සෙක්‍රටරි මගේ බෙල්ලෙන් අල්ලගෙන නේවි බෝට් එක ඇතුළේ දැම්මා. බෝට් කියන්නේ ට්‍රක් එක ඇතුළේ බෝට් එක තිබ්බා. ඒක ඇතුළේ තිබ්බා. ඊට පස්සේ ගම් වතුර ඇවිල්ලා ඒකත් පෙරලනට යනකොට ආයේ මේ රිකවරි වෙහිකල් එකක් අවිල්ලා ඒකට ලණුවක් දාලා යනකොට මම සම්පූර්ණයෙන්ම යට වෙලා ගියා. මගේ එක අත අවිල්ලා ලණුව එල්ලලා තිබ්බේ. කොල්ලෙක් නේවි කොල්ලෙක් කඩාගෙන ගියා මේ වතුරට. එයාව අද හොයන්න නෑ. එයා කොහොම හරි ගිහිල්ලා බේරුණා. තව මේ ගහෙන් එල්ලලා. ඒ කොල්ලා අද නැත්තම් තමුන්නාසලාගේ ජනාධිපතිය වෙලා මේ කිව්වේ මේ නේවි හමුදාව අඩු කරනවා. ඊට පස්සේ මේ ගුවන් හමුදාව අඩු කරලා ලැජ්ජාවේ බං උඹලා ලැජ්ජා වෙන්න ඕනේ මේ වගේ ආණ්ඩුවක් කරන්න. අර ළමයි මාව දාලා යනකොට මට ජැකට් එකක් දීලා එයාගේ නම ඇල්විස් වෙන්න ඕනේ නම කියන්න බෑ කිව්වා මම පාර්ලිමේන්තුවේ කියන බය නිසා. මේ එයා වතුර හොදගෙන ගියා. ඌගේ බොඩියට මහද කණ්ඩ තිබ්බේ. දැන් හමුදාවේ 6ක් 8ක් විතර මරලා තියෙනවා. තමුන්නාසලාගේ මන්න මේ ඩිපියුටි මිනිස්ටර් තින්නවා ලයිෆ් ජැකට් එකක්වත් නැහැ. ඊට පස්සේ මාව හොයන්න ආවිල්ලා තව ට්‍රක් එකක් ඒක ඇවිල්ලා පෙරළුණා. එතන හමුදාවේ 30ක් හිටියා 30 දෙනාටම ලයිෆ් ජැකට් නැහැ. අපේව හොයන්න එනවා අපේව බේර ගන්න එනවා ලයිෆ් ජැකට් නැහැ. තමුන්නාසලා ආවිල්ලා කෝට්ටුත් එක උන්ගේ ඩ්‍රස් එක ඕගොල්ලෝගේ වෝච් එක ඕගොල්ලෝගේ කන්නඩි බලන්න ලැජ්ජා වෙන්න ඕනේ. තමුන්නාසලා නේද කිව්වේ පාරේ යනවා මේ ඕගොල්ලෝ මේ මොකද්ද බස් වල යනවා. දැන් මම ආවේ අත පික්මියක් දාලා මගේ කාර් එකක් දීලා. හැබැයි මම එක කියන්නම් මට ඕගොල්ලෝ ගන්න කැප් එක ඕනේ නැහැ. තමුන්නාසලාත් වදින්න ඒක. එහෙම නැත්නම් ඒ ලක්ෂ 225 දෙන්න මට අර ගම්වල ගෙවල් නැතුව මිනිස්සු ඉන්නවා. මම ලක්ෂ 10ක් ගන්න කියලා බෙදන්නම්. හැබැයි තමුන්නාසලා විශ්වාස කරලා මම ලියුමක් දෙන්නේ නැහැ. තමුන්නාසලා බෙදන්න කියලා NBPට වැඩ කරපු බල්ලුන්ටනේ දෙන්නේ ඒක. ඒ නිසා කරුණාකරලා දක්ෂ 10 අර ගෙවල්ෙම නැති වෙලා තියෙනවා. ඒගොල්ලෝට දීලා තිනවා 25000ක්. ලැජ්ජ වෙන්න. මේ පාර්ලිමේන්තුව ඇවිල්ලා මේ විපක්ෂයට බයිනවා ආපහු ආණ්ඩුවට බයිනවා. ඊට පස්සේ ලැජ්ජා වචන භාවිතයේදී පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. මම දන්න වචනේ පාවිච්චි කරන්නේ නැත්නම් කන්සර්ට් එක අයින් කරන්න කිසි අවුලක් නැහැ. ඔව් හැන්සර්ට් එකෙන් අයින් කරන්න මේ අනවශ්‍ය මට තේරෙන්නේ සිංහල මෙච්චරයි. හරි මේ ඔබතුමීට අවුල්ද? මම සිංහලෙන් කතා කරන්නේ. නෑ බල්ලා වගේ වචන බල්ලා කියන්නේ බල්ලා is a dog. dog එකට dog තමයි කියන්නේ. හරි හැන්සර්ට් එක ලැජ්ජා වෙන්න ඕනේ. ඔබතුමී ඕන නම් ගිහලා හැන්සර්ට් එක අයින් කරගන්න. මට කිසි අවුලක් නැහැ. මට දන්න මට කතා කරන්න පුළුවන් සිංහල මෙච්චරයි. හරි. ඔයා හැමදාම මට කරදර කරනවා. කරදර කරන්න එපා. හරිද? මට ලැජ්ජා වෙයි ඕගොල්ලෝගේ ආණ්ඩුව. දැන් ඕගොල්ලෝ අදගෙන ඉන්න රස් එක බලන්න. එක MB කෙනෙක්වත් අමාරු වෙන්නවද කියන්නේ? ඔක්කොම ගොඩ ගිහිල්ලා. හැබැයි මිනිස්සු ගම්බොලේ කොත්මලේ මේක ඩෑම් එක ඇරලා මිනිස්සු ඔක්කොම යට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. හැබැයි මට මෙතනින් ඇවිල්ලා කියන්න බෑ උඹලා වැරදක් කරා මේගොල්ලෝ වැරදක් කරා කියලා. තමුන්නාසලා එල්බෝඩ්නේ. එල්බෝස් කාර්යය ඇවිල්ලා මගේ කාර් එකට වැද්ද ගන්නම්. මම ඌව වැඳලා යන්න දෙනවා. ඵලයන් බයි යන්න කියලා. ඒ වගේ තමයි මට යන්න දෙන්න තියෙන්නේ ඕලට. ඕගොල්ලෝ ලැජ්ජ වෙන්න ඕනේ. අර නේවි ට්‍රක් එක ගියා නම් දැන් මේ රණවිරුව ටිකක් නැහැ. එතකොට මේ මාව බේරගත්තේ බුද්ධික කියලා කොලනල් කෙනෙක්. ඊට පස්සේ ආවිල්ලා රුවන් කියලා අයියා කෙනෙක්. ඒගොල්ලෝ ආවිල්ලා සර් කිව්වා. දවස් එකක් ඒගොල්ලෝ කැම්ප් එක ඇතුළේ තියලා එයාගේ කාමරේ ගිහලා මාව තිබ්බා. ડોක්ටර් ඔයා ඉන්න මගේ පෞද්ගලික කාමරේ කියලා. එයා ගිහලා එළියට පුදිය ගත්තා. ඒ වගේ රණවිරුවෝ ඕගොල්ලෝ කිව්වේ සබලිය කියලා. ලැජ්ජා වෙන්න ඕනේ මිනිස්සු කීයක් මරලාද? හැබැයි ඕගොල්ලෝ කිව්වේ ජිප් එපා බස් වල යන තමුන්නාසලා එක්කෙනෙක් අත ඔසලා ගියන්න තම බස් එක යන තමුන් කවුරු හරි ඉන්නවනම් ලැජ්ජා වෙන්න ඕනේ. ඊට වඩා මට එකක් කියන්න ඕනේ මේ අර ජැෆ්නා වල කෝඩි 36 දීලා තියෙනවා. ඒ කෝඩි 36 ඕගොල්ලෝගේ NPPට වැඩ කරපු මිනිසුන්නේ බෙදන්නේ. අයියෝ මේ ආණ්ඩුවේ මිනිසුන්ගේ සල්ලි අපරාධ කරන්නේ. ගිහින් බෙදපම් මේක ඔක්කොම ටික ගිහලා මේ වතකොර ජනතාවට ඕගොල්ලෝ මාර ජරා වැඩ කරන්නේ. ජරා ආණ්ඩුවක්. මේ පාර්ලිමේන්තුවට එනකොට ලැජ්ජයි. මං ඇතුළේ එනකොට ඇත්තට මට ලැජ්ජයි හිතුණා. මේ ඇතුළේ එනකොට ලැජ්ජයි හිතුණා. ඒක ඕගොල්ලෝ කරන ජරා වැඩක්. කොච්චර ජරා එක ආමි කෙනෙකුට සප්පාතු නැහැ. සෙරුප්පු නැහැ. උට ඉන්න දෙයක් නැහැ. පානුයි පරුපුයි කන්නේ ඒගොල්ලෝ කැම්ප් එකේ. හැබැයි උඹලා ආවිල්ලා කෝට් අරවා මේවා දාගෙන ආවිල්ලා කොච්චර ලස්සන ඕගොල්ලෝ වාහන වත්කම් බරක හොරට මේ ඉස්සරහා ඉන්නවා එක්කෙනෙක් හොරට ගේක ලියනවා ලක්ෂ 50ට. ලියපු එක නම් ආ වීඩියෝ කර කර ඉන්නවා ඊට පස්සේ ඉන්නම්. ඒ ඔප්පුවත් ආවිල්ලා මේ ගැව්වා අනුරාධපුර. ඒ මට ඊට වඩා කියන දෙයක් නැහැ. හැබැයි ඕගොල්ලෝට මම එකක් කියන්න දමල සිංහල ඒ ඕගොල්ලෝ කටින් කියන්නේ. අපි හිතවතෙන් කියන්නේ. අපි හර්ධදාසියෙන් කියන්නේ. මට එදා බේරගත්තේ සිංහල කොල්ලෙක්. සිංහල රණවිරුවෙක්. හැබැයි ඕගොල්ලෝ ඒ කටියට කිව්වා ඒගොල්ලෝ මේ සබලියෝ කියලා කරුණා කරලා මේ අවයවෙන් ලොකු ගාණ වෙන් කරලා ඒ මිනිසුන්ට දෙන්න. ඒගොල්ලෝගේ ඕනකම වෙනකොට තමයි ඔයගොල්ලෝ හොයාගන්නේ ඒගොල්ලෝ ඉන්නවද නැත්ද කියලා. හෙලිකොප්ටර් ෆයිල් කෙනෙක් නැති වෙනා. ඔයගොල්ලෝ ගියාද කීයක් ගියාද ඒගොල්ලෝන් ගෙවල් වල ලැජ්ජා වෙන්න ඕනේ. තව එකක් මට කියන්න කැමතියි.
මට මතක් කරන්න කැමති කොල්නල් බුද්ධික මේ මෙතන මට මතක් කරලා එයාගේ කණ්ඩායමට මට සුදිවන්ත කරන්න වෙනවා. අනිත් එක මම දැක්කා කුලියා පිටිය හොස්පිටල් එකේ මම්බගේ MS කෙනෙක් ડોක්ටර්ස්ලා පරක් වෙලා එනකොට එයාට ඒගොල්ලෝට ලියුමක් ගහලා දැන් ඔයගොල්ලෝ සෞඛ්‍ය මැති ඉන්නවද දන්නේ නැහැ. සෞඛ්‍ය මැති ශ්‍රී ලංකා ජනාධිපතිතුමා මේ කුලියා පිටිය MS වයින් කරලා තියෙනවා. අනේ එම කරුණාකරලා ඒ වැඩ කරන්න එපා. එම කවුරු හරි කොන්දපණ තියාගෙන කවුරු හරි BOP එකක් ගහනවා නේ එක්කෙනෙකුට බේරගන්න නැත්තම් ඌත් පාර්ලිමේන්තෙයි ඌත් පාර්ලිමේන්ත ආවිල්ලා විපක්ෂේ වාඩි වෙලා ඉතින් කරුණාකරලා එම කරන්න එපා අයියේ. ඒක පොඩ්ඩක් බලන්න. තව එකක් මට කියන්න තියෙනවා මේ අර කැබ් එකෙන් මට දෙන්න කැමති ඒගොල්ලෝ පුළුවන් කියන්න මගේ DS එක අර හරිය නැත්නම් මේක හරිය වතකර ජනතාවට මගේ කැප් සල්ලිය බෙදන්න නම් මම ලියුමක් දෙන්නම්. හැබැයි ඒ සල්ලි ටිකම බෙදන්න ඕනේ මිනිසුන්ගේ ගෙවල් වල ලක්ෂ 10 ගණක් තමුන්නාසලේ කැප් එක මට එපා. මං යනවා මට කාර් එකක් නැහැ දැන්. මට මුකුත් නැහැ. බයිකුකුත් නැහැ. හැබැයි මං අද බස් එකේ යන්නේ ජෆ්නා වලට වැඩ කරන්න. තමුන්නාසල කවුරු යනවාද කියන්නේ බස් එකේ ලැජ්ජා වෙන්න ඕනේ. හරි. තව එකක් මට කියන්න කැමති මන් දන්නවා බලාව මන් දාගෙන ඉන්නවා ඒ නිසා ඉවරයි කියලා කියන්න එපා. මන් දන්නවා මේක ඉවරයි කියලා. මේ අයවැය ඉවරුණාට පස්සේ කරුණාකරලා උතුරේ කවුරු හරි ඔයගොල්ලෝ එනවා නම් අපිට කියන්න අපි දෙන්න සපෝට් එකක්. ඕනනම් මම මගේ ඩයස්පෝරා එක මම සල්ලි ගෙනලා බෙදන්නම් උතුරයි නගිනහිරයි. ඕනනම් දකුණටත් බෙදන්නම්. මම දැන් හා කිව්ව සල්ලි වැටෙනවා මේ ඕනතර. තමුන්නාසලා නිකන් රටවල් වල ගිහිල්ලා හිඟනවා. තමුන්නාසලාගේ වත්කම් බරකම් හොයාගෙන ඉවර කරනවා තප්පර දෙයක් දෙන්න වත්කම් බරකම් දාගෙන බලාගන්න. හැබැයි මේ පිටරට ඉන්න අපේ උන් ඔය සීතලට මේ හම්බ කරන මිනිසුන්ගේ සල්ලි අර මේ රට හදනවා කියලා සල්ලි ගහන්න එපා. පුළුවන් නම් ඕන නම් කියන්න මම ඔය ඩයස්පෝරා එකෙන් සල්ලි අරන් උතුරයි නගින ඉරට දෙන්න ඇති වෙන්න. Thank you so much Dr. Ahmad.